मुआहिदा सिंध तास भारत की मर्जी का कागज नहीं हैगा। ये एक बैनुल अकवामी कानूनी जिम्मेदारी है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਆਬੀ ਜਾਰੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਆਹਿਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ सिर्फ बहदा होया दरिया नहीं हैगा, ये पाकिस्तान दे करोड़ां लोकां दी जिंदगी ते बका दा मामला है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ यानी पाकिस्तानी जरा जिन्नी भी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं कर सकते। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। 20 ਵਾਰੀ मैं आख्या कि मेरे को इस टॉपिक के उत्ते विलॉग ना करवाया करो और अगर मैं विलॉग कर भी दिता ना तो इन्होंने चढ़ाना कोई नहीं है क्योंकि मेरी जुबान इस कदर इस टॉपिक के उत्ते गंदी हुई पई है। जो कोई चीज़ ना मिले उदों पानी बंद कर दो। ये किहड़ी धमकी है वैसे? हुण तो मैनूं मजबूर कर ही दिता ना अगर विलॉग करन ते फिर आ जा करो यार विलॉग शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। दरिया चनाब के उत्ते ना डैम बनाने की गल हो रही है और एक खुली आबी जारियत है और भारत नूं यह गल समझनी चाहिए है कि पानी बंद करके इस बहाव नूं कंट्रोल करके और मुआहिदे जिहड़े होए ने उन्हां नूं जुत्ती दी नोक दे उत्ते रख के खित्ते दे विच बालादस्ती ओ कायम नहीं कर सकता। समझ आई है कि नहीं आई है? जो कुछ ना मिले उदों मैं पानी बंद कर दूंगा। मुआहिदा सिंध तास भारत की मर्जी का कागज नहीं हैगा, एक कागज नहीं हैगा, ये एक बैनुल अकवामी कानूनी जिम्मेदारी है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਆਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ यानी पाकिस्तानी जरा जिन्नी भी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੇੜਖਾਨੀ बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये छेड़छाड़ वह सफारती मसला नहीं रहेगी। फिर ये गल इस तो वध जानी है, ये एक संगीन चैलेंज बन जाएगी। जो तेनू चैलेंज लेने का इन्ना ही शौक है तो फिर और देने का भी शौक है तो फिर जो अगे होना है ना ਇਹਦੀ सारी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर फिर भारत के उत्ते होएगी। ऐसा कोई इनका दिमाग है ना, मैं स्टार्ट से आख्या मैनूं गुस्सा चढ़दा इस गल दे उत्ते वैसे यार। और मज़ेदार गल यह है कि जी भारत मतलब एक तरफ तो अपने आप नूं कहंदा कि जी आलमी ताकत है, दूजे पासे आलमी बैंक सालिसी विच जिहड़े ना वो जिहड़े मुआहिदे तय हुंदे ने उन्हां दी इस तरह पावाली करदा, डैमां दे नावां दे उत्ते जिन्हां नाल वो खेडदा। ਇਹਦਾ मकसद ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ और ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, सामने आके लड़ो ना। माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स का जिहड़ा पिघलना है वो और पहले तो नाजुक जिहड़ा आबी निज़ाम है, इन्हां सारियां चीज़ों के बावजूद अगर भारत कुदरती बहाव दे नाल अगर छेड़खानी करेगा तो ये सिर्फ मसला पाकिस्तान का नहीं होएगा, ये भी गल याद रखना। ये पूरे जनूबी एशिया नूं आदम इस्तेहकाम की जिहड़ी अग है ना उहदे विच लिजाउण दे मुतरादिफ होएगा और ये जी फिर अग होएगी जी कि सरहदां तो नज़र तो खैर नहीं आती और ना ही किसी एक मुल्क तक महदूद होंदी है। फिर जो ये अग लगती है ना फिर ये अग फैलती चली जाती है, फिर जिहड़ा भी आया वो सारा ही रगड़िया गया। मैं पहले भी वाजे किया सी, मैं हुण फिर वाजे कर देवां कि पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा है। गल कानून नाल होएगी
ਔਰ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਬੀ ਜਾਹਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੁਹਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਦਿਲਹਸਤੀ ਡੈਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਸਿਰਫ ख्वाब ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਚੜ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ 2026 ਦਾ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਜਾਂ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।